चलो विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે ધોરણ 12નું ચેપ્ટર નંબર 3 નાણું અને ફુગાવા વિશેની માહિતી મેળવીશું। તો આપણે ટુ ધ પોઈન્ટ ઉપર જ જઈશું। તો પહેલું આપણે જોઈએ કે સાટા પદ્ધતિ એટલે શું અને સાટા પદ્ધતિની લાક્ષણિકતા મર્યાદાઓ સમજાવીએ। तो पहले साटा पद्धति एटले साटा एटले एकनी जग्याए बीजी वस्तु के प्राचीन काल में पहला ज्यारे नाणुं नहोतुं त्यारे साटा पद्धति हती। साटा पद्धति एटले एक वस्तुनी बदलामां आपणे बीजी वस्तु लेवी। दाखला तरीके घऊना बदलामां घऊं आपणे आपी अने बाजरी लईए तो एने आपणे साटा पद्धति कहीए। અત્યારે આપણે વ્યવહારુ જીવનમાં પણ ચાલતું હોય કે કંઈક વસ્તુ આપણે ઘરમે બનાવી હોય અને થેપલા બનાવવા હોય ને કદાચ એમાં બાજરીનો લોટ વાપરવો હોય અને આપણી પાસે ના હોય તો બાજુવાળા પાસે આપણે એક વાટકી ઘઉંનો લોટ આપીને સામે એક વાટકી બાજરીનો લોટ લેતા હોઈએ તો આને આપણે કહીએ સાટા પદ્ધતિ। સાટા પદ્ધતિમાં આપણે એનો અર્થ જોઈએ तो वस्तु विनिमय प्रथा एटले वस्तु के सेवाना बदलामां अन्य वस्तु के सेवा मेळववानी प्रथा। साटा पद्धतिने बीजा अर्थमां आपणे शुं कहेवाय विनिमय प्रथा पण कहेवामां आवे छे। एटले के वस्तु के सेवाना बदलामां एक वस्तु आपी अथवा एक वस्तु सेवा आपी अने एनी जग्याए बीजी वस्तु के सेवा मेळववानी प्रथा एटले आपणे एने साटा पद्धति। परंतु जेम जेम देशमां विकास थतो ज गयो, वस्तीमां वधारो थतो गयो तेम तेम साटा पद्धतिनी घणी बधी मुश्केलीओ वधती गई। एमां आपणे एनी जे साटा पद्धतिनी मर्यादा जोईए तो पहली जरूरियातोनो परस्पर मेळ बेसाडवानी समस्या के साटा पद्धतिमां जरूरियातोनो मेळ बेसाडवानी एक तो मोटामां मोटी समस्या छे। दाखला तरीके मारे घऊं जोईए अने सामेवाळाने बाजरी जोईए पण मारी पासे बाजरी नथी, मारी पासे चोखा छे तो एकबीजानी परस्पर जो मेळ बेसाडवो होय तो ए साटा पद्धतिमां बहु ज मुश्केली छे। हाँ, मारे घऊं जोईता होय अने एने बाजरी जोईती होय, बाजरी मारी पासे होय तो परस्पर अदला बदली थई शके पण जे एने जोईए छे ए मारे नथी जोईतुं, मारे जोईए छे त्रीजी व्यक्ति पासे छे तो आम त्रिवेणी संगम जे करवो ए बहु ज मुश्केली अनुभवाय छे। एटले के साटा पद्धतिमां अर्थतंत्रमां जे परस्परनी जरूरियातो उपर मेळ बेसाडवानी प्रथा ए खूब ज कपड़ी बनी जाय छे। बीजुं के मूल्यना संग्रहनी मुश्केली के मूल्यना संग्रहनी मुश्केलीमां के एक वस्तुनी बदलामां बीजी वस्तु आपवी अने एनुं मूल्य संग्रही राखवुं ते प्रथा बहु ज एमां मुश्केली अनुभवाय छे। दाखला तरीके आपणे सिम्पल वस्तु जोईए के आपणे स्कूलमां छीए अने स्कूलमां जो आपणे साटा पद्धति होय तो ए साटा पद्धतिमां तमे बधा शुं आपो, फीनी जग्याए तमे जे वस्तु तमारा फाधर करता होय ए बधी आपो। कोई अनाज आपे, कोई शाकभाजी आपे, कोई ईंडा आपे तो आ बधी वस्तुने संग्रह करवो क्या अने एने साचवी राखवी क्या ए बहु ज मुश्केली अनुभवाय छे। दाखला के बधा विद्यार्थीओ अलग 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 वस्तुओ लईने आवे तो ए अलग अलग वस्तुओ माटे ए भेगी करवा माटे पण स्टोर रूम बनावવો પડે અને એમાં અમુક વસ્તુ તો નાશવંત હોય એટલે જે તમે ફીનું જે મૂલ્ય વસ્તુના મૂલ્યમાં આપ્યું એ મૂલ્યને સંગ્રહી રાખાતું નથી લાંબા સમયે। એટલે એક આ સાટા પદ્ધતિની એક આ મહત્ત્વની મુશ્કેલી પડે છે। મૂલ્ય માપવાની મુશ્કેલી કે ભાઈ જે પણ વસ્તુ તમે આપો છો તો એને મૂલ્યના માપવાની મુશ્કેલી અનુભવાય છે। દાખલા તરીકે 1 કિલો ઘઉં અને 1 કિલો બાજરી આ બંનેનું આમ તો મૂલ્ય સરખું નથી હોતું પણ તેમ છતાં સાટા પદ્ધતિમાં જેની જરૂરિયાત વધારે એને નુકસાન વધારે થાય। દાખલા તરીકે એના કરતાં આપણે રસપ્રદ જોઈએ કે ભયંકર મુશ્કેલી અનુભવાય એવી तो दाखला तरीके 20 मण
ઘઉંની બદલામાં એક બકરી આપવાની, એક બકરી સામે લેવાની હોય, પણ મારે તો 10 કિલો જ ઘઉં લેવા છે, તો બકરી અડધી કરી દેવાની. એટલે આવી જે અમુક વસ્તુ એવી છે કે જેને વિભાજિત કરવાથી નાશવંત પામે. તો આ એક સાટા પદ્ધતિની એક મર્યાદા છે કે મૂલ્યના માપની મુશ્કેલી. એટલે કે સાટા પદ્ધતિમાં પછી શું કરવું, દરેક વસ્તુનું મૂલ્ય નક્કી કરવું પડે કે ઘઉંના બદલામાં ચોખા કેટલા મળે, ઘઉંના બદલામાં બાજરી કેટલી મળે, ઘઉંના બદલામાં કપડાં કેટલા મળે. આ બધી વસ્તુનું મૂલ્ય નક્કી કરવું પડે, ત્યારે વ્યવસ્થિત રીતે તમે અદલા બદલી કરી શકો. તો મિત્રો, આ પ્રશ્ન તમારે પૂછાય છે આપણે બોર્ડમાં પણ કે ભાઈ સાટા પદ્ધતિ એટલે શું અને સાટા પદ્ધતિની મર્યાદાઓ સમજાવો. તો આપણે ટુ ધ પોઈન્ટ જ લખવાનો, એક પ્રશ્ન, એક અર્થ લખવાનો, અર્થ પછી એની મર્યાદામાં પણ આપણે ઉદાહરણ દ્વારા સમજૂતી આપવાની. બીજો આપણે જોઈએ કે ભાઈ નાણાંનો ઉદ્ભવ અને વિકાસ. આમ તો નાણાંનો ઉદ્ભવ બહુ જ જૂનો છે ખ્યાલ, અને એ ખ્યાલ એવું કહેવાય છે કે એક બેન્ચ ઉપરથી થયેલો છે, અને એ બેન્ચ ઉપરથી એની આખો જ ઉદ્ભવ થયેલો. કે નાણાંનો ઉદ્ભવમાં તો આપણે વાત કરીએ તો પહેલાં પશુ પક્ષીના વિનિમય તરીકે થતો, પછી એના પછી પથ્થર કિંમતી આવ્યા, છીપલા આવ્યા, એના પછી કંઈક ધાતુના સિક્કાઓ આવ્યા, એના પછી સોનાના સિક્કા આવ્યા, ચાંદીના સિક્કા આવ્યા, ચલણી નોટો આવી, ચલણી નોટો પછી અત્યારે પ્લાસ્ટિક નાણું પણ આવી ગયું. પ્લાસ્ટિક નાણાં પછી, પ્લાસ્ટિક નાણું એટલે આપણે એટીએમ કાર્ડ, ક્રેડિટ કાર્ડ, ડેબિટ કાર્ડ એ આવી ગયું. આમ નાણાંનો ઉદ્ભવ દિવસે ને દિવસે બહુ જ માઇક્રો લેવલે, એટલે કે સૂક્ષ્મ રીતે વધતો જાય છે અને એનો વિકાસ થતો જાય છે. તો આપણે એ નાણું આપણે જોઈએ તો જ્યારે નાણાંનો અર્થ અને તેના કાર્યો પણ આપણે જોવા પડે. આ પ્રશ્ન એક પૂછાય છે કે નાણું એટલે શું અને નાણાંના કાર્યો સમજાવો. તો આપણે નાણાંનો વપરાશ પણ કરતા હોય છે અને નાણાંનો શબ્દ વારંવાર વાપરતા હોય છે, પણ એ નાણું એટલે શું એનો ખ્યાલ બહુ જ લોકોને બહુ ઓછું હોય છે. કે નાણું એટલે શું, કે નાણું એટલે કોઈ પણ સમયે, કોઈ પણ સ્થળે શંકા કે કુશંકા વિના એને સ્વીકારીને એના બદલામાં કોઈ પણ વસ્તુ તમને મળે તો એને નાણું કહેવાય છે. ફરીથી, કે નાણું એટલે શું, કે કોઈ પણ સમય, તમે કોઈ પણ સમય જાઓ, કોઈ પણ સ્થળે જાઓ, પાર્લેજીનું બિસ્કિટ લેવું હોય તો કોઈ પણ સમય, એટલે કે રાત્રે 10 વાગે જાઓ, કોઈ પણ સમયે કોઈ પણ સ્થળે 10 રૂપિયાની નોટ આપો એટલે શંકા કુશંકા કરતા નથી, આમ જોતા નથી કે આ છે નાણું જ છે, એવું નહીં, એવું જોતા નથી. વિશેષ તપાસ વિના, શંકા કુશંકા વિના સ્વીકારીને એના બદલામાં બીજી વસ્તુ તમને આપે, એ જે વિનિમયના માધ્યમમાં વપરાતું હોય છે એને આપણે નાણું કહેવાય છે. હા, કે એમાં આપણે 2000ની નોટ કે 500 રૂપિયાની નોટ હોય તો થોડીક તપાસ થાય છે. એનું કારણ એ છે કે એ થોડીક એમાં નકલી ચલણી નોટો આવી જતી હોય છે, એટલે. પણ નાણું એને કહેવાય કે કોઈ પણ સમયે તમે જાઓ, કોઈ પણ સ્થળે જાઓ, શંકા કુશંકા વિના એક વ્યક્તિ સ્વીકારી લે અને એની જગ્યાએ બીજી વસ્તુ તમને આપી દે છે, એને આપણે નાણું કહેવામાં આવે છે. તો નાણાંના કાર્યો શું? તો આમ તો નાણાંના 4 કાર્યો છે, પણ અહીંયા આપણે ચોપડીમાં 3 કાર્ય આપ્યા છે. એક, વિનિમયના માધ્યમનું કાર્ય, કે પહેલું સૌથી અગત્યનું કામ એ વિનિમયના માધ્યમ તરીકેનું છે. નાણું એ શું કરે કે વસ્તુ કે સેવા ને અદલા બદલી માટે, એટલે કે ખરીદી અને વેચાણ માટે જે વચ્ચે વપરાતું હોય એને આપણે નાણું કહીએ છીએ. દાખલા તરીકે આપણે સવારે ઉઠ્યા, ચા પીવી હોય, દૂધ લેવા ગયા, તો દૂધ લેવા ગયા એટલે આપણે શું આપીએ છીએ? દૂધના બદલામાં આપણે શું આપીએ છીએ?
જે કાગળ આપીએ છીએ, જેને આપણે નાણું કહીએ છીએ કે અથવા સિક્કા આપીએ છીએ, એ નાણું છે, એ વિનિમયના માધ્યમ તરીકે વપરાય છે. એટલે વસ્તુ કે સેવા ખરીદવા માટે જે વિનિમયના માધ્યમ માટે વપરાય છે એને નાણું કહે. કોઈ પણ વસ્તુ આપણે ખરીદવાનું હોય તો એના માધ્યમ તરીકે વપરાય છે તો એને આપણે નાણું કહીએ. અત્યારે આપણે નોટો વપરાય છે. પહેલાં જૂના જમાનામાં જે રાજા મહારાજાના અમુક મુદ્રાવાળા સિક્કા હતા એ પણ નાણું જ હતું, કારણ કે એ વિનિમયના માધ્યમમાં વાપરતા હતા. સોના મહોર હતી, ચાંદીના સિક્કા હતા, અત્યારે નોટ આવી ગઈ, ચલણી નોટો. તો જે પણ વસ્તુ વિનિમયના માધ્યમ તરીકે વપરાય છે એ નાણું કહેવાય. દાખલા તરીકે અમેરિકા જાઓ તો એ લોકો ડોલર વાપરે છે વિનિમયના માધ્યમ, પણ એને નાણું જ કહેવાય છે. ડોલર, રૂપિયો કે આ બધું એ નાણાંનું નામ આપેલું છે. પણ નાણું એટલે શું કે જે વિનિમયના માધ્યમ, ચાહે ડોલર વપરાય કે ચાહે રૂપિયો વપરાય, પણ એ વિનિમયના માધ્યમ તરીકે જે પણ વસ્તુ વપરાય છે એને આપણે નાણું કહીએ છીએ. હવે મૂલ્યના સંગ્રાહક તરીકેનું કાર્ય, કે આ બહુ જ અગત્યનું છે કે નાણું શું કરે, એનું મહત્ત્વનું કાર્ય મૂલ્યના સંગ્રાહક તરીકેનું છે. એટલે શું, દાખલા તરીકે તમે ખેતી કરતા હોય 100 મણ ઘઉં પાક્યા તો 100 મણ ઘઉં તમે ઘરમાં ભરી રાખો છો? ના, એને તમે કન્વર્ટ કરો છો. શામાં? રૂપિયામાં. કઈ રીતે? તો એ 100 મણ ઘઉં તમે વેચો અને વેચીને તમે એનું જે મૂલ્ય હતું 100 મણ ઘઉંનું, એનુંમાંથી તમે પૈસા અથવા રૂપિયા મેળવી લો છો અને એ રૂપિયા તમે સાચવી રાખો છો. એટલે તમારે એ મૂલ્ય જે હતું ઘઉંનું મૂલ્યના સંગ્રહ થઈ ગયું, પણ શામાં? રૂપિયામાં. પછી તમારે ભવિષ્યમાં પાછા તમારે એમાંથી 25 મણ ઘઉં લેવા હોય તો એ નાણું આપીને તમે એ ઘઉં પાછા લઈ શકો છો. એ રીતે દરેક વસ્તુનું મૂલ્યના સંગ્રહ તરીકે એ નાણાંનું કામ કરે છે. દાખલા તરીકે કોઈ ફેક્ટરીનો માલિક હોય તો એ ચોક બનાવતો હોય તો ચોક બધા એ સંગ્રહ નથી કરતો, પણ એ વેચી ચોક કે ડસ્ટર એનું મૂલ્ય નાણાં તરીકે સંગ્રહ કરે છે. એટલે નાણાંનું કાર્ય શું છે? મૂલ્યના સંગ્રાહક તરીકે. તમારા ફાધર કંઈ ખેતી કરતા હોય, ઉદ્યોગ કરતા હોય તો એ બધું વસ્તુ વેચી અને એને કન્વર્ટ શામાં કરે છે? નાણાંમાં. એટલે નાણાંનું મહત્ત્વનું કાર્ય શું છે? મૂલ્યના સંગ્રાહક તરીકે. મૂલ્યના માપદંડ તરીકે, કે આ પણ એક અગત્યનું કામ છે નાણાંનું, કે મૂલ્યના માપદંડ તરીકે. એટલે મૂલ્યના માપદંડ એટલે શું કે 1 કિલો ઘઉંનું કેટલા રૂપિયામાં મૂલ્ય નક્કી થશે? દાખલા તરીકે 1 કિલો ઘઉં બરાબર 25 રૂપિયા અથવા તો 30 રૂપિયા. 1 મીટર કાપડનું મૂલ્ય કેટલું? 1 કિલો બાજરીનું મૂલ્ય કેટલું? એટલે એ અત્યારે તમે જુઓ તો બજારમાં દરેક વસ્તુની આમાં RS કરીને કિંમત લખેલી હશે. એટલે શું કે પાર્લેજીનું બિસ્કિટ લેવા ગયા તો એ 10 રૂપિયા તમે આપ્યા તો પાર્લેજીનું મૂલ્ય કેટલું? 10 રૂપિયા જેટલું. એટલે એનું મૂલ્ય જે નક્કી કર્યું, માપદંડ નક્કી કરેલો છે કે ભાઈ 10 રૂપિયા એટલે આટલા બિસ્કિટ આવે, 100 રૂપિયા એટલે આટલા મીટર કાપડ આવે. તો એ આ જે મૂલ્યના માપદંડ તરીકેનું કામ પણ નાણું કરતું હોય છે. હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ નાણાંના પ્રકારો. પ્રશ્ન એક પૂછાય છે, નાનો પ્રશ્ન પૂછાય છે, 1-2 માર્ક્સમાં પૂછાય છે કે ભાઈ નાણાંના પ્રકારો સમજો. તો અત્યારે જેમ જેમ પ્રગતિ થતી ગઈ, વિકાસ થતો ગયો, તેમ તેમ નાણાંનો જે પ્રકારો પણ બદલાવા લાગ્યા. પહેલાં શું હતું? પહેલાં વસ્તી ઓછી હતી, નાણાંનો બહુ ઉદ્ભવ નહોતો થયો, એટલે ચલણી સિક્કાઓ વપરાતા હતા. ચલણી સિક્કાઓનું એ પહેલાં વસ્તુ નાણું હતું. એટલે કે કોઈ વસ્તુ આપી અને કોઈ વસ્તુ, કિંમતી વસ્તુ વચ્ચે હતું. દાખલા તરીકે એવું પણ કહેવાય છે કે પહેલાં પશુ પક્ષી પણ નાણાંના માધ્યમ તરીકે, પછી કિંમતી પથ્થરો પણ નાણાંના માધ્યમ તરીકે વપરાતા હતા. પછી એના પછી આવ્યું ધાતુ નાણું. ધાતુ નાણું એટલે કે સિક્કા આવ્યા. એ સિક્કામાં પહેલાં શું આવ્યું કે પહેલાં સોનાની ધાતુ આવી, એના પછી સોનાની આપણે ક્રાઇસિસ થતી ગઈ એટલે અછત થતી ગઈ. એ પછી આવ્યું
ચાંદીના સિક્કા આવ્યા. વસ્તી વધવા લાગી, ચાંદીની અછત સર્જાવા લાગી. એ પછી એમાંથી તાંબા, પિત્તળના, અત્યારે પછી આવી ગયા સ્ટીલના, લોખંડ, એ આવી ગયા સિક્કાઓ. એ પછી સિક્કાઓનું શું થયું કે સિક્કાની પણ મર્યાદા હતી. દાખલા કે 10,000 રૂપિયાના લઈને આપણે બહાર જવું હોય તો 10,000ના સિક્કા કેટલા બધા થાય. એટલે સિક્કાની ઓપ્શનમાં બીજું લાવ્યા કાગદી નાણું લાવ્યા. કાગદી નાણું એટલે કાગળનું, જે આપણે ચલણી નોટ કહીએ છીએ એને આપણે શું કહેવાય, કાગદી નાણું. હવે કાગદી નાણાંમાં પણ એ ફાટી જાય છે, બગડી જાય છે, એને સંઘરી રાખવી પડે. એટલે પછી અત્યારે શું આવ્યું, પ્લાસ્ટિક નાણું. પ્લાસ્ટિક નાણું એટલે કે ATM કાર્ડ આવ્યા, ક્રેડિટ કાર્ડ, ડેબિટ કાર્ડ આવ્યા, એ બધાને આપણે શું કહીએ, પ્લાસ્ટિક કાર્ડ. પ્લાસ્ટિક કાર્ડ પછી આપણે આવ્યું બેંક નાણું, જેને આપણે અદૃશ્ય અથવા તો મની પણ કહેવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે અત્યારે તમારી મનીની આપણે વાત કરીએ, અદૃશ્ય, કે આપણે કંઈ પણ વસ્તુ ખરીદવી હોય તો ફટ નહીં ફોનપે હોય અથવા ગૂગલ પે હોય, દુકાનમાં એનું કાર્ડ મૂકેલું હોય તો એના ઉપર આમ સ્કેન કરીએ બારકોડ, એટલે તરત જ એનું ખાતું ખુલી જાય અને એમાંથી આપણે પૈસા મોકલી શકાય. આપણે દેખાતા પણ નથી કે જાય છે પૈસા, આપણે પૈસા ચૂકવી દીધા પણ એ અદૃશ્ય રીતે આપણાને દેખાતા નથી કે એ પૈસા એના ખાતામાં ગયા કે આપણે આપ્યા. એટલે કે જે અદૃશ્ય એટલે શું કે જેને આપણે અડી શકતા નથી અને જોઈ શકતા નથી તેવી વસ્તુ, કે જે આપણે મની અત્યારે આપણે એ બહુ જ ચાલી રહ્યું છે કે ઇન્ટરનેટના માધ્યમ દ્વારા જે નાણાંની હેરફેર થાય છે તે. હવે એના પછી આપણે જોઈએ કે ફુગાવો. ફુગાવો એટલે શું? ફુગાવાને આપણે સામાન્ય રીતે આપણે ભાવમાં થતો વધારો પણ કહેવામાં આવે છે. તો આ પ્રશ્ન એક મિત્રો પૂછાય છે કે ફુગાવો એટલે શું, પછી એ ફુગાવાના લક્ષણો સમજાવો, એવી પણ એક 3 માર્ક્સમાં પૂછાય છે પ્રશ્ન. અને પછી નાનો પ્રશ્ન બીજો પણ પૂછાય છે કે ભાઈ ફુગાવામાં કઈ કઈ બાબતોનો ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતોનો પણ એક પ્રશ્ન પૂછાય છે. તો ફુગાવો એટલે શું? તો એની 2 વ્યાખ્યાઓ છે. વસ્તુના પુરવઠા કરતાં તેની વધારે પ્રમાણમાં માંગ થાય તે પરિસ્થિતિને ફુગાવો કહે છે. હવે આપણે એ જોઈએ કે વસ્તુના પુરવઠા કરતાં તેની માંગમાં વધારે પ્રમાણમાં માંગ થાય ત્યારે ફુગાવો સર્જાય. હવે દાખલા તરીકે વસ્તુ 100 છે, 100 એકમ અથવા તો 100 કિલો વસ્તુ છે અને લેવાવાળા 500 જણા છે, એટલે કે એમને 500 કિલો વસ્તુ જોઈએ છે, અલગ અલગ વ્યક્તિઓ. તો પુરવઠો નથી, વસ્તુ નથી, એટલે કે પુરવઠો નથી પણ માંગ વધારે છે. એટલે શું થશે કે પહેલાં 10 રૂપિયા મળતી હતી તો પછી કહેશે 20 રૂપિયા, 30 રૂપિયા, 40 રૂપિયા, જેને જેવી ગરજ એવો ભાવ વધતો જશે. કેમ? કારણ કે માંગ કરતાં પુરવઠો ઓછો છે. માંગ કરતાં જ્યારે પુરવઠો ઓછો હોય એવી પરિસ્થિતિમાં આપણે શું થાય, ફુગાવો સર્જાય. ફુગાવો એટલે ભાવમાં વધારો. બીજી વાત સરળ રીતે કહીએ તો ઓછી વસ્તુઓ પાછળ વધારે લોકો દોડે અથવા તો વધુ નાણું આપવા લોકો તૈયાર થાય એવી પરિસ્થિતિને આપણે શું કહીએ, ફુગાવો કહીએ. બીજો અર્થ છે કે વાસ્તવિક આવક કરતાં નાણાકીય આવક વધારે ઝડપથી વધે તેને ફુગાવો કહે. જે આપણી વાસ્તવિક આવક કરતાં નાણાકીય આવક, એટલે કે નાણાકીય આવકમાં જ્યારે વધારો થાય ત્યારે આપણે એને ફુગાવો કહીએ. હવે ફુગાવાના લક્ષણો. તો ફુગાવાના આપણે જ્યારે લક્ષણો જોતા હોય તો 1, ભાવ સપાટીમાં સતત વધારો. કે ફુગાવો એ શું છે કે ભાવ સપાટીમાં આમ એક ધારો વધારો થાય, ધીરે 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 વધતો જાય, એ સતત વધતો હોય છે. અર્થતંત્રમાં બધા જ ક્ષેત્રમાં ભાવ વધે છે. ફુગાવો એને કોને કહેવાય કે ભાઈ 1-2 વસ્તુઓમાં વધારો થાય તેને ફુગાવો ના કહેવાય. દાખલા તરીકે અમુક સિઝને ડુંગળીના ભાવ વધી જાય છે તો એના ફુગાવો ના કહેવાય. પણ દરેક વસ્તુમાં, આખા અર્થતંત્રમાં દરેક વસ્તુ અથવા દરેક ક્ષેત્રમાં ધીમે 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 વસ્તુઓની કિંમતો વધતી હોય, સાર્વત્રિક રીતે વધતી હોય તો એને ફુગાવો કહેવામાં આવે છે. નાણાંનું મૂલ્ય ઘટતું જાય છે. ફુગાવાની પરિસ્થિતિમાં શું થાય કે ભાઈ નાણાંનું મૂલ્ય ઘટે, એટલે કે પહેલાં
1 કિલો સફરજન 50 રૂપિયામાં આવતા હતા, હવે 1 કિલો સફરજન 70 રૂપિયામાં આવે છે. તો સફરજન તો કિલો છે, પણ આપણે પૈસા 70 રૂપિયા આપવા પડે છે, એટલે કે નાણાંનું મૂલ્ય કેવું થયું? ઘટ્યું કહેવાય. પૂર્ણ રોજગારીની સ્થિતિ પછી વધતી ભાવ સપાટી, કે દેશમાં બધાને રોજગારી મળી ગઈ પછી ઉત્પાદન વધે એવી કોઈ શક્યતા જ નથી, કારણ કે બધાને રોજગારી મળી ગઈ. બધાને રોજગારી મળી ગઈ પછી ઉત્પાદન વધારી શકાતું નથી. એવી પરિસ્થિતિ પછીની જે પરિસ્થિતિ આવે એટલે એને કહેવાય ફુગાવો અથવા તો ભાવ વધારો. હવે ફુગાવાને સમજવા માટે અન્ય કેટલીક બાબતો પણ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. કે કઈ કઈ બાબતો? તો સરકારે કાયદા દ્વારા સબસિડી દ્વારા ભાવ સપાટી દબાવી રાખી હોય તો ભાવ ન વધતા હોવા છતાં ફુગાવો છે, જેને દાબેલો ફુગાવો પણ કહે છે. એટલે કે અમુક વખતે અમુક એવી પરિસ્થિતિ આવે કે સરકાર ભાવ વધતા હોય પણ તેમ છતાં સરકાર ભાવ વધવા દે નહીં અને સબસિડી આપે. દાખલા તરીકે આપણે ગેસની બોટલમાં ભાવ વધતા હોય પણ સરકાર શું કરે છે? વધવા નથી દેતી અને એને સબસિડી આપે છે. એટલે આવી બધી ઘણી બધી બાબતોમાં સરકાર ભાવ વધતા હોવા છતાં વધવા નથી દેતી અને સબસિડી આપીને કોઈ કે અન્ય કોઈ રસ્તા દ્વારા ભાવોને દબાવી રાખે તો એને કહેવાય દાબેલો ફુગાવો, એટલે કે દબાવેલો ફુગાવો કહેવાય. બીજું, જો અર્થતંત્રમાં ટૂંકા સમય માટે અમુક જ સેવા કે વસ્તુનો ભાવ વધારો લાગુ પડ્યો હોય તો પણ તેને ફુગાવો કહેવાય નહીં. કે આ એક, કારણ કે આપણે લક્ષણ જોયું, ભાવ વધારો કોને કહેવાય? તે સતત અને સાર્વત્રિક વધારો. એટલે કોઈ એક ક્ષેત્રમાં કે કોઈએ અમુક વસ્તુઓ માટે જો ભાવ વધતો હોય તો એને ભાવ વધારો કહેવાય નહીં. ટૂંકા સમય માટે હોય અથવા તો અમુક વસ્તુઓ માટે જ ભાવ વધતા હોય તો એને ભાવ વધારો કહેવાય નહીં. ભાવ વધારો ત્યારે જ કહેવાય કે સતત અને બધી જ વસ્તુઓમાં ભાવ વધતો હોય તો ભાવ વધારો અથવા ફુગાવો આપણે કહી શકીએ. નેક્સ્ટ, કે અર્થતંત્રમાં સાધનો બેકાર પડ્યા હોય તો વસ્તુ કે સેવાના ભાવ વધવાથી આ સાધનો કામે લાગશે અને ઉત્પાદન વધતા ભાવ ઘટશે. હવે ભાવ વધતો હોય ત્યારે દેશમાં જો અપૂર્ણ રોજગારી, અપૂર્ણ એટલે ઘણા લોકો હજી બેરોજગાર છે અને ભાવ વધતા હોય તો એને કંટ્રોલમાં લઈ શકાય. કઈ રીતે? તો જે બેરોજગારો છે એને કામે લગાડો. એને કામે લગાડો એટલે શું થાય? ઉત્પાદન વધે. ઉત્પાદન વધે એટલે વસ્તુનો પુરવઠો વધશે. વસ્તુનો પુરવઠો વધે એટલે જે વસ્તુની માંગ છે એને આપણે પહોંચી વળીશું અને માંગ અને પુરવઠો ઇક્વલ થશે એટલે ભાવ વધશે નહીં. ભાવ ક્યારે વધશે? કે પૂર્ણ રોજગારી પછીની સપાટીમાં ભાવ વધે. પણ આપણા દેશમાં અપૂર્ણ એટલે કે બધા બેરોજગાર હોય અને ભાવ વધતા હોય તો એને કંટ્રોલમાં આપણે લઈ શકાય. હવે આપણે નેક્સ્ટ છેલ્લો પ્રશ્ન આપણે જોઈશું અને એ પણ ખાસ આઈએમપી પ્રશ્ન છે કે ફુગાવાના કારણો સમજાવો. કે ફુગાવાના કારણોમાં પહેલું કારણ, આમ તો બે જ એના કારણો છે મુખ્ય, એક માંગમાં વધારો અને ખર્ચમાં વધારો. તો પહેલાં આપણે જોઈએ કે માંગમાં વધારો. કે માંગમાં વધારો એટલે શું? કે દરેક વસ્તુઓની બધી માંગમાં વધારો થાય એટલું વસ્તુ ના હોય તો ભાવમાં વધારો થતો હોય. તો માંગમાં વધારો થવા માટેના કારણો કયા છે? તો એમાં નાણાંના પુરવઠામાં વધારો. જ્યારે દેશમાં નાણાંના પુરવઠામાં વધારો થાય, તમારી પાસે આવકો વધારે આવે, દાખલા તરીકે તમે પહેલાં 5,000 કમાતા હતા પણ હવે તમે 10,000 કમાવો છો, તો 10,000 કમાવો એટલે તમારી પાસે નાણાંનો પુરવઠો વધ્યો. નાણાંનો પુરવઠો વધે એટલે કે આવકો વધી. આવક વધે એટલે તમે જે પહેલાં ખર્ચો કરતા હતા તો પહેલાં જેટલી વસ્તુની માંગ કરતા હતા એના કરતાં વધારે કરશો. એમ દરેક વ્યક્તિઓની આવકો વધતા અથવા દેશમાં નાણાંનો પુરવઠો વધતા એટલા પ્રમાણમાં ઉત્પાદન નહીં થવાના કારણે ખૂબ વધુ નાણું ઓછી વસ્તુઓને પકડવા દોડશે. એટલે કે ઓછી વસ્તુ હોય
અને નાણું વધારે હોય તો એ ઓછી વસ્તુને વધારે નાણું પકડવા દોડે એટલે એને ફુગાવાની પરિસ્થિતિ કહેવાય છે. એટલે કે જ્યારે દેશમાં નાણાંનો પુરવઠો વધશે ત્યારે ભાવમાં વધારો થશે, કારણ કે નાણાંનો પુરવઠો વધતા વસ્તુની એટલા પ્રમાણમાં વસ્તુનો પુરવઠો નહીં વધે અને જો માંગ વધશે તો ફુગાવો વધવાનો થવાનો. હવે સરકારના જાહેર ખર્ચમાં વધારો, કે જ્યારે સરકારે જાહેર ખર્ચમાં વધારો કરવો પડે. જાહેર ખર્ચ એટલે કે રસ્તાઓ, બાગ બગીચા કે પાણી પુરવઠો, આ તે, એટલે કે ઘણી બધી વસ્તુ છે. એ જાહેર ખર્ચમાં એ વધારો કરશે ત્યારે પણ ફુગાવો વધશે. કેમ? કારણ કે સરકાર જ્યારે જાહેર ખર્ચ વધશે ત્યારે લોકોની આવકો વધશે, એટલે કે લોકોને રોજગારી મળશે. પહેલી તો લોકોને રોજગારી મળશે એટલે લોકોની આવકો વધશે. લોકોની આવકો વધશે એટલે લોકોની માંગ વધશે, અને લોકોની માંગ વધશે અને એટલા પ્રમાણમાં પુરવઠો નહીં હોય વસ્તુનો તો ભાવો વધશે. મેં કીધું એમ ઓછી વસ્તુ પાછળ વધારે નાણું દોડશે. એટલે સરકાર જ્યારે જાહેર ખર્ચમાં વધારો કરે છે ત્યારે ફુગાવો પણ વેગ પકડે છે. બીજું, વસ્તી વધારો. વસ્તી વધારો એ કોઈ પણ આપણી જે આર્થિક બાબતો છે, સમસ્યાઓ છે, એનું જો મૂળ જડ હોય તો એ વસ્તી વધારો છે. જ્યારે દેશમાં વસ્તી વધારો થતો જાય છે, આપણે વાર્ષિક લગભગ 1.7% દરેથી 2% દરે વસ્તી વધતી જાય છે. તો જ્યારે દેશમાં વસ્તી વધતી જાય છે અને એટલા પ્રમાણમાં આપણે ઉત્પાદન નથી કરી શકતા, એટલા માટે ફુગાવો થાય છે. એમાં પણ માંગ આવી કે ભાઈ વસ્તી વધી એના પરિણામે વસ્તુઓ પણ વધારે જોશે, એટલે કે માંગ વધી અને એટલો પુરવઠો નહીં હોય, તો પુરવઠો નહીં હોય ત્યારે ભાવો વધશે. એટલું મિત્રો યાદ રાખવાનું કે જ્યારે વસ્તુનો પુરવઠો વધશે નહીં અને માત્ર માંગ વધશે અથવા તો માંગ કરતાં પુરવઠો ઓછો હશે તો ભાવ વધારો થવાનો જ. એટલે જ્યારે વસ્તી વધશે ત્યારે દરેક ચીજ વસ્તુઓની માંગ વધે છે, અને દરેક ચીજ વસ્તુઓની માંગ વધતા દરેક ચીજ વસ્તુનો પુરવઠો જો નહીં વધે તો ભાવમાં વધારો થવાનો. હવે ખર્ચમાં વધારો, કે ભાઈ કિંમતને અસર કરનારું જો કોઈ પણ એક હોય તો એ ખર્ચ છે, કે ઉત્પાદન ખર્ચ. તો ઉત્પાદન ખર્ચ એટલે કે કોઈ પણ વસ્તુની કિંમતનો આધાર શાના ઉપર છે? તો ઉત્પાદન ખર્ચ ઉપર છે. તો જો દેશમાં ઉત્પાદન ખર્ચ વધે, ઉત્પાદન ખર્ચમાં શું આવે? કે જમીનનું ભાડું આવે, પછી મૂડી પરનું વ્યાજ આવે, પછી કર્મચારીઓનો પગાર આવે, એટલે કે આ બધું રો મટીરિયલના ભાવ આવે. આ બધામાં વધારો થશે એટલે સ્વાભાવિક રીતે પ્રોડક્શન કોસ્ટ હોય એટલે કે ઉત્પાદિત ખર્ચ એ વધશે, અને ઉત્પાદિત ખર્ચ વધશે એટલે ઓટોમેટિક કિંમતો વધવાની. એટલે ઉત્પાદન ખર્ચમાં વીજળી છે, યંત્રો છે, મજૂરોના પગારો છે, લાઇટ બિલો છે, પાણીનું બિલ છે, આ બધામાં વધારો થવાથી એના ખર્ચમાં એ ખર્ચનું ઇન્ક્લુડ ક્યાં થવાનું? ઉત્પાદન પર જ. વસ્તુના ઉત્પાદનની કિંમત ઉપર એ બધી ગણતરી થવાની. તો પહેલાં 10 રૂપિયે ડસ્ટર પડતું હતું, પણ ઉત્પાદન ખર્ચ જ વધ્યો એટલે પડતર કિંમત જ 12 રૂપિયા હોય તો એ બજારમાં 12 રૂપિયા નહીં પણ 15 રૂપિયે વેચાશે, જે પહેલાં 12 રૂપિયે વેચાતું હતું. એટલે કે ઉત્પાદન ખર્ચમાં વધારો થવાથી પણ ભાવમાં વધારો થાય છે. બીજું કે અન્ય કારણોમાં પહેલું કરવેરા નીતિ. સરકારની કરવેરા નીતિ ખાસ તો ઊંચા દરે વધતા વેરા વસ્તુના ઉત્પાદન ખર્ચમાં અને કિંમતમાં વધારો કરે છે. માટે ઊંચા કરવેરા દર ફુગાવા માટે જવાબદાર છે. કે એક સરકાર અમુક સમયના અંતરે પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, એમની આવકની જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને વસ્તુ ઉપર ટેક્સ વધારતા જાય છે.
અને જ્યારે જ્યારે વસ્તુ ઉપરના ટેક્સ વધતા જાય, કરવેરા વધતા જશે, તેમ તેમ એ કરવેરા ઇન્ક્લુડ કિંમત ઉપર આવશે કે ભાઈ કરવેરા વધશે એટલે કે ઓટોમેટિક વસ્તુની કિંમત વધશે, અને વસ્તુની કિંમત વધે એટલે કે આપણે ફુગાવો કહી શકીશું. આયાતી વસ્તુઓની કિંમતમાં વધારો, કે આ પણ ફુગાવાને અસર કરે છે કે ભાઈ આયાતી વસ્તુઓની કિંમતમાં વધારો. આયાતી વસ્તુ એટલે કે જે આપણે બહારથી વસ્તુ આપણા દેશમાં લાવીએ છીએ એ વસ્તુઓની કિંમતમાં વધારો થતાં, ચાહે એ જકાત વધારી નાખીને, ટેક્સ નાખીને, તો ગમે તે રીતે આયાતી વસ્તુની કિંમત વધશે એટલે ઓટોમેટિક આપણને અહીંયા એ વસ્તુ ઉપર કિંમતો વધશે. દાખલા તરીકે આપણે વાત કરીએ કે મોબાઈલ પહેલાં આપણે 5,000નો આવતો હતો, પણ સરકારે ટેક્સ નાખીને કે અન્ય માધ્યમો દ્વારા આયાત થતી જે વસ્તુઓ ઉપર ટેક્સ વધારી નાખ્યો તો એ 5,000માં મોબાઈલ પડતો તો એ હવે આપણને 6,000માં પડે. એટલે કે ભાવ શાના કારણે વધ્યા? આયાતી વસ્તુઓ મોંઘી થવાના, અથવા તો એ દેશવાળા એમ કહે કે ભાઈ અમારે તમને આટલા રૂપિયામાં આપવા છે. તો કોઈપણ રીતે જ્યારે આયાતી વસ્તુઓના ભાવોમાં વધારો થાય ત્યારે પણ ભાવ વધારો થાય. ખાસ તો આપણે પેટ્રોલ કેમિકલને આપણે વાત કરીએ, પેટ્રોલિયમ પેદાશની, તો એ આપણે આયાત કરીએ છીએ બહારના દેશમાંથી. દાખલા તરીકે પેટ્રોલિયમ પેદાશ આપણે બહારથી આયાત કરીએ છીએ, એના ભાવ વધશે એટલે ટોટલી વસ્તુ ઉપર ભાવ વધશે. કેમ? કારણ કે ડીઝલના ભાવ વધશે, ઉત્પાદિતમાં જે વપરાતું હોય પેટ્રોલ ડીઝલ તો એમાં ભાવો વધશે, ટ્રાન્સપોર્ટ ખર્ચ વધશે, ટ્રાન્સપોર્ટ ખર્ચ વધતા એટલે દરેક વસ્તુના ભાવો વધશે. ત્રીજો પોઈન્ટ છે અન્યમાં કે અછત. જ્યારે કાચા માલની વીજળી કે ઉત્પાદન માટે જરૂરી કોઈપણ બાબતની અછત ઊભી થાય ત્યારે તેના ભાવમાં વધારો થાય છે. હવે જ્યારે આપણે કોઈપણ વસ્તુ ઉત્પાદન કરતા હોય અને ઉત્પાદિત કરવા માટે જે ઉત્પાદિત નિક્ષેપો એટલે જેને આપણે જરૂરિયાત હોય તેવું, દાખલા તરીકે વીજળી, પાણી, ટ્રાન્સપોર્ટ સેવા, કાચો માલ, આ બધી બાબતોની જો અછત સર્જાય એટલે ભાવ વધે, તો ઉત્પાદિત વસ્તુઓના ભાવમાં પણ વધારો થશે. તો મિત્રો, ભાવ વધારો ફુગાવો કઈ રીતે થાય છે એ આપણે જોઈ લીધું. ફુગાવાના કારણોમાં મુખ્ય 2 જ કારણો છે, માંગમાં થતો વધારો અને ખર્ચમાં થતો વધારો, અને પછી અન્ય. માંગમાં થતો વધારામાં 3 કારણો જવાબદાર છે અને અન્ય કારણોમાં પણ બીજા 3 કારણો. આ આપણે ચેપ્ટર પૂર્ણ થયેલું છે. આ ચેપ્ટરમાંથી એક તો સાટા પદ્ધતિ એટલે શું અને તેનો મર્યાદા ખાસ પૂછાય છે, અને ફુગાવો એટલે શું, ફુગાવાના લક્ષણો, આ ખાસ 5-5 માર્ક્સમાં પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે. ઓકે, હસ્તે.